महला पंजवा। आवत हरख न जावत दुखा, न व्यापै मन रोगणी। पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव जी का बख्शिश किया होया राम कली राग के अंदर सुर तार दे पहले घर के अंदर गायन किया है। इस पावन शब्द के अंदर गुरमुखां की एक उच्ची ते सुची अवस्था का प्रकाश धन गुरु अर्जन देव जी कर रहे हैं। इसनूं सहज अवस्था भी धन गुरबाणी के अंदर आखिया है। निर्वाण पदवी भी इसका नाम है, तुरिया पदवी भी इनू आखिया है। ये वो अवस्था है जिथे केवल ते केवल मनुख वर्तमान दे विच अपनी जिंदगी नूं जिउण लग जांदा है। भविख दी चिंता नहीं रहिंदी ते बीते होए दा फिकर है जिहड़ा वो खत्म हो जाता है। आवत हरख जदों सानू कुछ मिलता है ते असीं बड़े खुश हुंदे आ। जावत दुखा जदों कुछ साडे कोलों खुश जाता है तो फिर असी बड़े दुखी होने आ। ये बड़ा बड़ा दुख है। पर जिन्हां दे अंदर सहज अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, उन्होंने ना आए की खुशी ते ना गए की गमी। आवत हरख ना जावत दुखा, आने वाले पदार्थों की खुशी नहीं ते जान वालियां दा दुख नहीं। नह व्यापे मन रोगनी, रोगनी मन दी जिहड़ी है ये तृष्णा है। तृष्णा दे विच सारियां बुराइयां सारे विकार आ जाते हैं। जे मनुख दे अंदर तृष्णा होवे फिर वो ईर्खावादी हो जाता है, उस दे अंदर द्वेष बन जाता है। सारे रोगां दी जड़ मनुख दी तृष्णा है। ते तृष्णा जिहड़ी इहदा सुभाव है, सुत दारा बेआन लुटावे। गुरबाणी के अंदर दसिया है जदों मनुख दूजियां तो खो के ते अपने परिवार नूं देण लग जाए, ये तृष्णा की निशानी है। एक पासों खो के खुश हुंदा है, दूजे पासे खुआ के खुश हुंदा है, लुटा के खुश हुंदा है। ये तृष्णा का सुभाव है। धन गुरु जी रहमत करते ने, नह व्यापै मन रोगनी। फिर ये तृष्णा जिहड़ा मन का रोग है, जिसने मन नूं रोगी कर रखी है, ये भी फिर मनुख नूं नहीं व्यापदी। जिवें कोई मनुख बीमार होवे ते उहनूं आपां कुछ खाण वास्ते दईए ते बुखार चढ़े दे विच कुदरती तौर ते मूँह का स्वाद है जिहड़ा ये कड़तन वाला हो जाता है। फिर जो भी मुख दे विच पाउंदा है ना, उहनूं कौड़ा लगदा है। जदों प्रशादे की फुरकी मूँह दे विच पाएगा तो आखेगा कौड़ी है, कड़तन वाली है। हुंदा वो बुखार की वजह नाल है। प्रशादे विच दोष नहीं हैगा, दोष मनुख दे मूँह दे विच है। ते ये दोष पिया है बुखार करके, बीमार होने करके। उस तरह प्रभु परमात्मा के नाम दे विच, गुरु के ज्ञान दे विच, धन गुरबाणी के उपदेश दे विच दोष नहीं। दोष है साडे मन के स्वाद दे विच। मन जिहड़ा इनू रोग लग्या हुए है तृष्णा का, जिस करके प्रभु परमात्मा के नाम का रस इसनूं प्राप्त नहीं हो रहा। ताते गुरु महाराज जी रहमत करते ने, एक उच्ची ते सुची अवस्था का जिहड़ा ये सुभाव है, उनदे विच आउण दे नाल मन दे विच खुशी हुंदी भी मैनूं आ मिल गया। जावत दुखा ते ना गए हुए पदार्थों का फिर दुख हुंदा है। नहीं व्यापै मन रोगनी, ते ना ही ये तृष्णा जो मन का रोग है ये भी नहीं लगता है जी। सदा आनंद गुरपुरा पाया, ता उतरी सगल बेउगणी। इसनूं आनंद की अवस्था आखिया है। इनू आनंद आखदे ने। सदा ही आनंद दे विच रहना, सदा ही खुशी खेड़े दे विच रहना, सदा आनंद गुरपुरा पाया।
ਹੁਣ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਵਿਯੋਗਣੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਯੋਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਯੋਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਯੋਗ ਤਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਯੋਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਵਿਯੋਗਣੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਯੋਗ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਹੈ ਮਨ ਜੋਗਣੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਤ ਹਰਖ ਨਾ ਜਾਵਤ ਦੁਖਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਨਹਿ ਵਿਆਪੇ ਮਨ ਰੋਗਣੀ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਸੰਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਡੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, 2-3 ਦਿਨ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸਤਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਥਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਬੂਬਨੇ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਇਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਵਤ ਹਰਖ ਨਾ ਜਾਵਤ ਦੁੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹਿ ਵਿਆਪੇ ਮਨ ਰੋਗਣੀ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਵਿਯੋਗਣੀ,
ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਦ ਹੈ ਮਨ ਜੋਗਣੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਿਦ ਹੈ ਮਨ ਜੋਗਣੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹ ਸੋਗ ਰੋਗ ਲੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਤੈ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਸੋਗ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੋਗ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖਣ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਹਿ ਵਿਆਪੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਮੋਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੋਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਇਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੋਗ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਲੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਯਤਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖ ਕੇ ਮੰਨਣ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਆਖਣ, ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੈ ਹਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਣੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ, ਮੋਹ ਸੋਗ ਰੋਗ ਲੋਕ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਪਣ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਾ, ਤੈ ਹਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਣੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਸੁਰਗ ਪਵਿੱਤਰਾ ਮਿਰਤ ਪਵਿੱਤਰਾ ਪਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਗਣੀ। ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਗ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰਸ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਗ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਰਗ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਜੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਰਗਿੰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਿਰਤ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਦੈਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਤ, ਉਤਪੁਜ, 4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਗ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਏ, ਤੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਪਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਤਾਲਪੁਰੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ,
ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਲੋਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅਲੋਗਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਸੰਗ, ਤੇ ਅਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਵ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੰਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੋਗਣੀ ਅਸੰਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਲੋਗਣੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਲ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅਸੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪੁੰਚੈ, ਜਤ ਕਤ ਵੇਖੋ ਹਰ ਗੁਣੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦ ਪੇਖੋ ਹਰ ਗੁਣੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹਰ ਗੁਣੀ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣੀ ਗੁਣ ਦਿਸਣਗੇ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦ ਵੇਖੋ ਹਰ ਗੁਣੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿਸੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਟ ਪੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇ। ਹਰ ਹਟ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਆਦਿਕ ਗੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਰਾਸ ਆਦਿਕ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਦੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਾਦੀ ਦਾ ਰੱਸਾ, ਗਾਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਭੰਨ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਗਰਾਰੀ ਦੇ ਦੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਗਰਾਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੁੱਠਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਡਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੰਦਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੱਕਾ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਾਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਰੱਸਾ ਆਦਿਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਹਟ ਪੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇ। ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਆਦਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਤ ਪੇਖੋ ਹਰ ਗੁਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹਿ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨਾ, ਤਹਿ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਦਨੀ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਏ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਣਾ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਣਾ, ਤਹਿ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਦਨੀ। ਮੇਦਨੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਉਥੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਵਤੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਆਦਿਕ ਨੇ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ। ਤਹਿ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਦਨੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗ ਕਾਤਾ ਨਿਵਾਸਾ, ਜੈ ਅਵਗਤ ਨਾਥ ਅਗਮ ਧਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੀਏ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗ ਕਾ ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ। ਜਿਹੇ ਅਵਗਤ ਨਾਥ ਅਗਮ ਧਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਗਮਤਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜੀ। ਤਨ ਮਨ ਹਰ ਕਾ, ਧਨ ਸਭ ਹਰ ਕਾ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਗਨੀ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਧਨ ਸਭ ਹਰ ਕਾ, ਤੇ ਇਹ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਆਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਗਣੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਅੰਬੈ ਅੰਬ ਮਿਲੋਗਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਾਂ ਤੇ ਤੁਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਤੁਮ ਗੁਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਖੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹਮ ਤੁਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਮ ਤੁਮ, ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਗੁਰ ਖੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਹੁਣ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਗੁਰ ਖੋਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅੰਬੈ ਅੰਬ ਮਿਲੋਗਣੀ। ਅੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰੀ, ਸਾਧਕ ਸਿਧ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵੇਗਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ
ਕਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਲੋਭੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਾਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਟੇਗਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਭੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸੱਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵੈਸ ਹੈ। ਦਵੈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਵੈਸ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਵੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਤੋਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰਹਿਤ ਰਹੇ ਨਰਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਰਜੋ ਹੈ, ਨਾ ਤਮੋ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧਕ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਧਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਧ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਖੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਤਮਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਨਰਾਰੀ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਪੂਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ, ਇਹ ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਪੂਰਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੂੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਗੂੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਪੂਰਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅਚਰਜ ਕਿਛ ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ
ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ। ਅਗੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਭਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਮੋਲ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਰਨੈ ਜੋਗਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਨਾਵੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਥੋੜਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲਵੇਂਗਾ? 1000 ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ 1000 'ਚ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ 1000 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲਾ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕਰਨੇ ਜੋਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਬੜਾ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਹੂਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਣਾ? ਤੂੰ ਲੜਾਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦ ਮਾਰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਂਦ ਮਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਗੁੱਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਤੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਰਨੇ ਜੋਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਕਥਨ ਕਹਿਨ ਕੋ ਸੋਚੀ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਵੇਖੈ ਤਿਸ ਬਨ ਆਵੈ। ਧੰਨ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਕੋ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਜੋ ਵੇਖੈ ਤਿਸ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਇਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੇਖੈ ਤਿਸ ਬਣ ਆਵੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੇਚਾਰਾ। ਬੇਚਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਚਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਗੜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਜਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਖਵਾ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਬੇਚਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਪੁਰ ਭੰਡਾਰਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਮਿਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਉਸਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਐਸਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਚਾਖਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਰਸ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੈ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਣੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਚਾਖਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਅਗਾਈ, ਇਸ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰੱਜੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹੀ ਆਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਯਤਨ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਯਤਨ ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਈਏ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠੀਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੁਬਾਹ ਬੈਠੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਾਹਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਤਨਾ ਤਰਸਾਂਗੇ, ਜਿਤਨੇ ਤਰਲੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਤਨੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਈਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਰਿਆ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਐਸਾ ਰਸ